church has given us a tradition to observe the season of Lent. This may be only, for some may say, this is very ritualistic, we are not following this season. But whatever it is, every year after year, God constantly reminds us that he gave his life for us. He sacrificed his precious life for us on the cross. He gave up everything so that our sins would be blotted away. That is the purpose with which we observe Lent. For our meditation for this evening, I have chosen the theme, Cross, a call to self-denial. Cross is a symbol to call or gives a call to every believer to deny themselves. The gospel lesson is a very powerful reminder in the words of Jesus Christ. Here, Jesus Christ is giving a beautiful invitation. Whoever wants to be my disciple, Luka Suvarta 23వ అధ్యాయం, Luke's Gospel, chapter 9, verse 23 onwards. Here, Jesus Christ is saying, Mariyu ఆయన అందరితో ఇట్లనెను, ఎవడైనా నన్ను వెంబడింపగోరిన ఎడల తన్ను తాను ఉపేక్షించుకొని ప్రతిదినము సిలువను ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడింపవలెను. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఇచ్చినటువంటి ప్రశస్తమైనటువంటి పిలుపు. ఎవరైనా నన్ను వెంబడింపగోరిన ఎడల, if you have decided or if you have made a choice to follow me, you need to deny yourselves. తను తాను ఉపేక్షించుకోవాలి. రెండవది, ప్రతిదినము తన సిలువను ఎత్తుకొని, మూడవది ఆయనను వెంబడించాలి. మూడు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సిలువలో మనము జ్ఞాపకము చేయబడాలి. యేసుక్రీస్తు ప్రభువును సిలువను చూసిన వెంటనే, ఇదిగో నేను ఆయనను వెంబడించడానికి ఇష్టపడుచు ఉన్నాను, నేను ఆయనతో కూడా నేను ప్రతిదినము నడుస్తాను, నేను నా యొక్క సిలువను ఎత్తుకొని ఆ భారము కలిగి బాధ్యత కలిగి దేవుని కొరకు ఈ లోకంలో శ్రమ అనుభవించడానికి కూడా సిద్ధమే. దేవుని కొరకు ఈ లోకంలో అన్ని వదులుకోవడానికి కూడా నేను సిద్ధమే అని సూచనగా సిలువను ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడించాలని ప్రభు మనకు జ్ఞాపకము చేస్తున్నాడు. ఈ విషయాల్లో మరి మన జీవితంలో మనము ఏ విధమైనటువంటి సిలువను ఎత్తుకోవడానికి ఇష్టపడుచున్నామని మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాలి. We need to examine ourselves. This season of Lent, this 40 days of prayer, fasting gives us ample opportunities how best we bear the cross of Jesus Christ. How best can we really testify to our Lord Jesus Christ? How best are we really walking with Jesus Christ? Here it says, whoever wants to be my disciple, you need to deny yourself, you need to take up your cross and follow me. See, these are the threefold disciplines that we need to adopt in our day-to-day life. If we do one thing, we fail to do the other one. If we fail to do the other thing, we are not really capable in executing some of these spiritual disciplines in our day-to-day life. But Jesus, in his own words, is giving a unique call to all the disciples that if you want to be my disciple, you need to deny yourselves. What are the things that we can deny for Christ's sake? What are the things that we can really ask God, Lord, you give forgiveness to me. Lord, that humbling itself, realizing our shortcomings in the presence of God is very important. You need to identify the weakness in yourself. If you cannot identify the weakness within you, no one can help you. Even if we go to a physician, they will ask us, what is happening? You tell me. What is happening? In what way can I help you? Likewise, when you recognize where is the ailment, where is the weakness, then when you go to God, he is going to help you to overcome. You need to have that courage to confess your sins in the presence of God. We all have the tendency to justify our sins, justify our shortcomings. Sometimes if somebody points at our weaknesses, we get annoyed, we are angry with them. We don't accept
we say that, no, I am perfect, or we'll try to find fault with the person who is trying to find fault in us. We'll say, first you become perfect and then come to me. నిన్ను నువ్వు పరీక్షించుకొని నా యొక్క నెపములను నువ్వు చూయించు అని మనం ఇతరులకు చెప్తాం. అదేవిధంగా దేవుడు కానీ మన నెపాలను ఒకవేళ మనకు చూయించినట్లయితే అవి లెక్కకు ఊహకు మించినటువంటివిగా ఉంటాయి. దేవునికి మనకు ఎడము ఎంత దూరంగా ఉన్నదంటే పడమటికి తూర్పు ఎంత ఎడము అంత ఎడము ఈ పాపం కలుగజేస్తుంది. కానీ ఈ పాపము ఒప్పుకున్నప్పుడు ఈ ఎడమును దేవుడు తీసివేస్తాడు. He is going to take away that vacuum between east and west. God is going to give us such great honor and blessings. In Psalms 32, కీర్తనలు 32వ అధ్యాయంలో మనం చదువుకున్నాం ఇందాక. ఏమనంటే, ఇదిగో ప్రభువా, నా పాపములను దేవుని సన్నిధానంలో పాపములు క్షమించబడ్డటువంటి వాడు ధన్యుడు అని అంటున్నాడు. 32వ కీర్తన, Psalms 32, where we see that first chapter, first verse itself, King David is reminding, తన అతిక్రమములకు పరిహారము నొందినవాడు, తన పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తము నొందినవాడు ధన్యుడు. When you say that you want to follow Jesus Christ, when you made a decision to follow Jesus Christ, you need to make sure that you need to seek forgiveness of your sins. నీ పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తము కలిగినప్పుడే నీవు యేసుక్రీస్తు ప్రభువును వెంబడించడానికి అర్హతను సంపాదించుకుంటావు. పాప క్షమాపణ పొందకుండా నేను యేసుతో ఉన్నవాడను అని చెప్పడానికి వీల్లేదు. నేను యేసు శిష్యుడనని పేర్కొనడానికి వీల్లేదు. పాపమును మనకు దేవునికి అది ఎడము కలుగజేస్తుంది. It is bringing a vacuum, it is bringing a division between us and God. The disobedience, the transgression of our sins is bringing a vacuum between us and God. And here David has realized his mistake. In Psalm 51, very beautiful psalm for helping us to overcome our weakness, how to confess our sins in the presence of God, is recorded in Psalm 51. If you want to be a true disciple of Jesus Christ, if you made a choice in 2021 to be a follower of Jesus Christ, you need to seek forgiveness of your sins. A call to confession of sins is very important. When you say that, yes, I would like to deny myself and follow Jesus Christ, you need to confess your sins. In కీర్తనలు 32:6వ వచనంలో అంటాడు, కావున నీ దర్శన కాలమందు భక్తి గల వారందరూ నిన్ను ప్రార్థన చేయుదురు, విస్తార జల ప్రవాహములు పొరలి వచ్చినను నిశ్చయముగా అవి వారి మీదికి రావు. జలములో కష్టాలకు సూచన. సర్వసాధారణంగా మన కళలో కూడా ఏమైనా నీళ్ళలో మునిగినట్టు లేదా నీళ్లు వచ్చినట్టయితే ఏదో విపత్తు వస్తుందని మనం భావిస్తాం. మరి ఇక్కడ కీర్తనకారుడు కూడా అదే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. విస్తారమైనటువంటి జల ప్రవాహములు వచ్చినా కూడా అవి నీకు ఏ విధమైనటువంటి హాని కలగజేవు. నీ ప్రాణమునకు నష్టం కలగదు, నీ ఆస్తికి నష్టం కలగదు, నీ జీవితానికి నీ కుటుంబానికి ఏ విధమైన నష్టము కలగదు. ఎందుకనంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువే అడ్డుబండగా నిలుస్తాడు. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఎర్ర సముద్రము దాటే సమయంలో మరి దేవుడు 2 పాయలుగా ఆ యొక్క సముద్రాన్ని విభాగించి ప్రజలను దాని గుండా నడిపిస్తాడు. ఏ ప్రమాదం లేకుండా నీళ్లను కూడా ఆపే శక్తి గల సామర్థ్యము మన దేవునికి ఉన్నది. కాబట్టి అంత గొప్ప నమ్మకము మనము ఆయనపై ఉంచి ఆయనను వెంబడించే వారంగా ఉన్నప్పుడు పాప ప్రాయశ్చిత్తము కలిగినటువంటి వారంగా ఉండాలి. మన అతిక్రమాలు, మన పాపములు మనకు తెలిసి ఉండాలి. ప్రభువా, ఇదిగో నా దోషం ఎల్లప్పుడూ నీ ఎదుట ఉన్నదని దావీదు కీర్తనకారుడు అంటాడు. అదేవిధంగా మన పాపములు, మన అతిక్రమములను మనం గుర్తించాలి. వాట్ ఆర్ మై సిన్స్, వాట్ ఆర్ మై ట్రాన్స్గ్రెషన్స్ దట్ ఆర్ హిండరింగ్ ఫర్ మై స్పిరిచువల్ గ్రోత్ ఇన్ ద లార్డ్? What are these things that are hindering for my relationships to grow with Christ? We need to identify this. When we have that assessment within us, then definitely we are a good follower of Jesus Christ. Here, Jesus Christ is saying that, you need to deny yourselves. You need to confess your sins and follow me. You need to confess your sins and follow Jesus Christ. రెండవ విషయాన్ని కూడా అక్కడే లూకా సువార్త 9వ
అధ్యాయంలో అంటాడు 23వ వచనం. లూక్స్ గాస్పుల్ చాప్టర్ 9 వర్డ్స్ 23 onwards we see that నన్ను వెంబడింపగోరేటటువంటి వాడు తను తాను ఉపేక్షించుకోవాలి. రెండవది ప్రతిదినము సిలువను ఎత్తుకోవాలి. You need to be prepared to bear the cross for Jesus' sake. To the community of early church, St. Paul is writing in Galatians chapter 2 verses 15 to 21. గలతీలకు రాసినటువంటి పత్రిక 2వ అధ్యాయం. ఇక్కడ పౌలు ఈ విషయాన్ని పదే పదే ఈ విశ్వాస సమూహానికి చెప్పుచూ ఉన్నాడు. ఆ విషయం ఏంటంటే 15వ వచనంలో గమనించండి. మనము జన్మము వలన యూదులమే గాని అన్యజనులలో చేరిన పాపులము కాము. మనుష్యుడు యేసుక్రీస్తునందలి విశ్వాసం వల్లనే గాని ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియల మూలమున నీతిమంతుడుగా తీర్చబడని ఎరిగి మనమును ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియల మూలమున గాక క్రీస్తునందలి విశ్వాసము వలనే నీతిమంతులమని తీర్చుబట్టకై యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసము ఉంచి ఉన్నాము. మనము దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచాలి. యేసుక్రీస్తు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచాలి. ఆయన సిలువను ఎత్తుకొని నడవడం అనగా మన కష్టాల్లో సైతము ఆయన మనకు తోడుగా ఉంటాడని అర్థం. ఆయన ఇమ్మానుయేలు దేవుడు. సిలువ అంటేనే కష్టాలు, సిలువ అంటేనే శ్రమ. యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సిలువ, ఈ సిలువ మనకెప్పుడు అదొక గొప్ప సూచన. కష్టములు, ప్రాణము పోయే అంతటువంటి పరిస్థితి వచ్చినా మన ప్రాణము దేవుని సమక్షంలో ఉన్నదని విశ్వసించాలి. యేసుక్రీస్తు ప్రభు అదే తాను అక్కడ బయలుపరుస్తూ ఉంటాడు. ఏంటంటే తాను ఎంతో వేదన పొందుతాడు. తాను ప్రార్థన చేస్తే చెమటనే రక్త బిందువుల భూమి మీద పడింది. అంతటి వేదన, అంత గొప్ప బాధ, తీవ్రమైనటువంటి ఆవేదన, ఇంతటి గొప్ప ఇరుకు ఇబ్బందులు శారీరకంగా కలిగిన ఆయన ఏమని ప్రార్థిస్తాడంటే, తండ్రి నీ చిత్తమైతే ఈ గిన్నెను నా యొద్ద నుంచి తొలగించుము అని అంటున్నాడు. అనగా మన జీవితంలో మన కష్టాలు వచ్చినా మనం దానికి భయపడవలసినటువంటి అవసరం లేదు. కష్టాలు వస్తాయి, మానవులకు వచ్చేటటువంటి కష్టాలు అవి మామూలువి కావు. ఒక్కొక్కరి కష్టాలు ఒక్కొక్క రీతిగా ఉంటాయి. నాకున్నటువంటి కష్టాలు ఇంకొకరికి అర్థం కావు, మీకున్నటువంటి కష్టాలు ఇంకొకరికి అర్థం కాకపోవచ్చు. కానీ మన దేవునికి మన కష్టాలు తెలుసు. మన దేవునికి మన యొక్క వీక్నెసెస్ తెలుసు. మన దేవునికి మన టాలరెన్స్ పవర్ తెలుసు. మనం ఎంతవరకు తాలుతామో, ఎంతవరకు తట్టుకోగలుగుతామో ఆయనకు తెలుసు. యోబు విషయంలో కూడా మరి సాతానుడు వచ్చి నేను నీ విశ్వాసాన్ని పరీక్షించాలి అన్నప్పుడు నీవు పరీక్షించు, ఆయన ప్రాణమును మాత్రము నీవు తీయడానికి వీల్లేదు అని చెప్తాడు. యోబుపై ఉన్నటువంటి నమ్మకం దేవునికి చాలా గొప్పది. ఎందుకనంటే అక్కడ ఆయన ఎక్కడ కూడా గివ్ అప్ చేయాలి. హీ నెవర్ గేవ్ అప్ అబౌట్ గాడ్. హీ నెవర్ గేవ్ అప్ హిస్ ఫెయిత్. There was a loss of property. There was a loss of agriculture land. There was a loss of his own children. There is a loss of his health. In spite of all that, he says, God has given me, God has taken. Glory be to God. యెహోవా ఇచ్చాను, యెహోవా తీసుకున్నాను. అది దేవునికే మహిమ అని అంటున్నాడు. అంత గొప్ప విశ్వాసము మన జీవితంలో సిలువను ఎత్తుకొని నడవడంలో మనం ప్రదర్శించాలని ప్రభువు కోరుచూ ఉన్నాడు. అంటే కష్టాల్లో అయినప్పటికీ, సుఖంలో అయినప్పటికీ ప్రభువును నమ్మకంగా వెంబడించే వారంగా ఉండాలి. యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సిలువను ఎత్తుకొని నడవడం అనగా మనము అన్ని సమయాల్లో కూడా ఒకే విశ్వాస పరిమాణము కలిగి నడుచుకోవడం. కష్టాలు రాగానే అయ్యో ప్రభు నాకేంటి కష్టం, సంతోషం రాగానే ప్రభు ఎక్కడనో మనం ఎక్కడనో, అటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉంటాం. కష్టం రాగానే దేవుని వైపు చూడడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. సంతోషం కలిగినప్పుడు దేవుడు మన జ్ఞాపకం రాడు. అదే విధంగా మరి ప్రభు ఏమంటాడు, ఈ సిలువ మీకు నిరంతరము జ్ఞాపకము చేయబడేటటువంటి నిబంధనగా ఉండాలి అని ఇక్కడ ప్రభు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. నన్ను వెంబడించగోరేటటువంటి వారు తన సిలువను ఎత్తుకోవాలి. You need to bear the cross for Jesus Christ. We are very good in wearing the crosses, isn't it? We are very good in wearing gold cross or diamond cross or whatever it is. Precious metals we want to wear in the symbolic way of cross. But Jesus is asking us to wear a cross what he has bear
He has bore for us. He demonstrated us what it means to bear a cross. He was preparing his life towards the cross. That means he knows ultimately towards the end, he need to give up his life. Ultimately, he need to fulfill the purpose of his coming into the world. Ultimately, he knows that he is going to be hanged on the cross. And he was preparing towards that. He never said, anyhow, I have come to crucify myself. Then he did not go to Pilate and said, my purpose of coming into the world is to get hanged on the cross. Now crucify me. He didn't say that. He waited. He waited for the day. There were many opportunities. యూదులు అనేక పర్యాయాలను చంపాలని చూస్తారు. ఒక పర్యాయం ఆయన వైపు ఆయన మీదికి రాళ్ళు లేపుతారు, అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. ఎన్నో పర్యాయాలు ఆయనను ఇబ్బందుల్లో ఇరుకుల్లో పెట్టి ఆయన చెరసాలలో వేయాలని ఆలోచన జరిగిస్తారు. అక్కడి నుంచి యేసు ప్రభువు నిష్క్రమిస్తాడు. ఎందుకంటే నా సమయము ఇంకా రాలేదు, నా తండ్రి సమయం ఇంకా రాలేదు. ఆయన వచ్చాడే, ఈ లోకంలోనికి వచ్చిందే ఆయన సిలువపై మరణం పొందడానికి. అది అని చెప్పి ఆయన ఎక్కడ కూడా గివప్ చేయలేదు. హి నెవర్ గేవ్ అప్. నేను వచ్చిందే చావడానికి కదా, ఇంకా ఏం పని చేస్తే ప్రయోజనం అని అనుకోలేదు. అప్పుడప్పుడు మన జీవితంలో విసికి వేసారిపోయినప్పుడు అంటాం, నేను ఏం చేసినా అంతే కదా, whatever I do, the conclusion or the outcome is the same. Then why I should put effort? Why I should get on? Why I should get along with these things? No, you have to get along. You need to keep moving for God's time to happen in your life. దేవుని యొక్క సమయము, ఆయన యొక్క పరిణామాల కొరకు నీవు ఎదురు చూడాలి. నీ పరిణామాలు కాదు, దేవుని యొక్క పరిణామాలు, దేవుని యొక్క కొలతలు, దేవుని యొక్క సమయము, దేవుని యొక్క చిత్తం నీ జీవితంలో నెరవేర్చబడాలని నీవు సిలువను ఎత్తుకోవాలి. ఎప్పుడైతే ప్రభు సిలువను ఎత్తుకుంటావో నీవు నూతనమైనటువంటి జన్మము పొందుతావు. అంతేకాకుండా ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైనటువంటివి కాకుండా క్రియాపూర్వకమైనటువంటి విశ్వాసం గురించి పౌలు ఈ గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నాడు. మీకు సమయం ఉన్నప్పుడు ఈ 2వ అధ్యాయం మొత్తం కూడా చదవండి. సిలువపై యేసుక్రీస్తు ప్రభువు చేసినటువంటి త్యాగానికి ఆయన ఇక్కడ పౌలు ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి లేఖనం రాస్తూ ఉన్నాడు. ఏమనంటే ఆయన ఎందుకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువులో నడుచుకుంటున్నాడు, యేసుక్రీస్తు ప్రభు కొరకు జీవించడం అంటే ఏంటో ఆయన ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. 15 నుంచి 21వ వచనంలో ఏమంటాడంటే, ఈ 17వ వచనంలో, కాగా మనము క్రీస్తునందు నీతిమంతులమని తీర్చబడవే వెదకుచుండగా మనము పాపులుగా కనబడిన ఎడల ఆ పక్షమందు క్రీస్తు పాపమునకు పరిచారకుడు ఆయన అట్లని రాదు. నేను పడగొట్టిన వాటిని మరలా కట్టిన ఎడల నన్ను నేనే అపరాధినిగా కనుపరుచుకొందును కదా. నేనైతే దేవుని విషయమై జీవించు నిమిత్తము ధర్మశాస్త్రము వలన ధర్మశాస్త్రము విషయమై చచ్చిన వాడునైతిని. నేను క్రీస్తుతో కూడా సిలువ వేయబడి ఉన్నాను. ఇకను జీవించు వాడును నేను కాను, క్రీస్తే నాయందు జీవించుచున్నాడు. It is no more I who live, it is Christ who dwells within me. That is the confidence, that is the faith which Paul is proclaiming and testifying. Today, as we prepare ourselves to draw closer to Jesus Christ and bear our cross and walk with him, we need to confess our faith in Jesus Christ. First thing is we need to confess our sins to be a follower of Jesus Christ. And secondly, we need to confess our faith as how St. Paul is reminding us. ఇక జీవించువాడను నేను కాను, క్రీస్తే నాలో జీవిస్తూ ఉన్నాడు. అది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుంది అంటే నీవు ప్రభు యొక్క సిలువను ఎత్తుకొని ఆయనను వెంబడించినప్పుడు. అనగా శ్రమలలో సైతము ప్రభువా నేను నమ్మకంగా ఉంటాను, నా కష్టాలలో సైతము నా విశ్వాసమును కాపాడుకుంటాను, నాకు అన్ని అననుకూల పరిస్థితులు సంభవించినా నేను నీ విశ్వాస మార్గంలోనే ఉంటానని దేవునితో మనము ఒప్పందము చేసుకోవాలి. మూడవ ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాన్ని లూకా సువార్తలోనే గమనిద్దాం. లూకా సువార్త 9వ అధ్యాయం 23వ వచనం. ఆయన ఏమంటారంటే, తన సిలువను ఎత్తుకోవడమే కాదు, నన్ను వెంబడించాలి, నన్ను వెంబడించాలి. ఇది చాలా కష్టం. సిలువ వేసుకోవడం అంటే వేసుకుంటాం, మరి యేసు ప్రభువును వెంబడిస్తున్నామంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క నామంలో మనం గుర్తింపు పొందడానికి
ఆశపడుతూ ఉంటాం. కానీ ఆయనను వెంబడిస్తున్నామా, మన మార్గంలో మనం వెంబడిస్తున్నామా అని మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. యేసు ప్రభువును వెంబడించాలి అనగా అన్ని వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని అర్థం. ఆయన శిష్యులు దీనికి సాదృశ్యం. పేతురు, యోహాన్లు ఆయనతో కలిసి వారి వలలను వదిలిపెట్టి ఉన్న పాటున ప్రభువును వారు వెంబడిస్తూ ఉన్నారు. ఉన్న పాటున అన్ని వదులుకొని ప్రభువుతో కలిసి వారు వెళుతూ ఉన్నారు. ప్రభు యొద్ద ఏ విధమైనటువంటి కండిషన్స్ వారు అడగలే. ప్రభువా, మేము నిన్ను వెంబడిస్తే మాకేంటి? ప్రభువా, మేము నీతో వస్తే మాకున్నటువంటి ఒక కష్టాలు పోతాయా అని అడగలేదు. ప్రభువా, నిన్ను వెంబడిస్తే మా యొక్క ఉద్యోగాలు లేక మా వ్యాపార పరిస్థితి ఏంటి అని ప్రభువును వారు అడగలే. అన్కండిషనల్ ఫాలోయింగ్. యేసుక్రీస్తు ప్రభువును ఆయనను వెంబడించేటప్పుడు ఏది ఆశించకుండానే మనం వెంబడిస్తేనే దానికి ఒక అర్థం ఉంటుంది. ఆశించి వెంబడిస్తే నువ్వు నిజమైనటువంటి శిష్యుడవు కావు. జీతగాడి వలె ఉంటాం. జీతగాడు జీతగాడి అని అంటున్నాడు, యజమానుడు యజమానుడే. మన యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ యొక్క లోకానికి యజమానుడు. మరి ఆ యజమానుడి యొక్క కుమారులుగా కుమార్తెలో ఉన్నప్పుడు మనము ఆ యజమానత్వంలో మనకు భాగం దొరుకుతుంది. అనగా మనం యజమానుల వలె బిహేవ్ చేయాలని అర్థం. We need to take on the responsibility to give, not to take. The owners are always there to give, not taking. Likewise, we need to give our best to our household, to our family, to our faith journey. And Jesus Christ is inviting us to follow him. నన్ను వెంబడింపవలను అని అంటున్నాడు. అది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుందంటే ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి వాటిపైన ఆశ వదులుకున్నప్పుడు. మన లోకంలో ఉన్నటువంటి అతిగా ప్రేమించేటటువంటి వస్తువులనేమి, అతిగా ప్రేమించేటటువంటి బాంధవ్యాలేంటి, అతిగా ప్రేమించే విలువైనటువంటి ఆభరణాలు ఏంటి, ఏమైనా కూడా ప్రభు కంటే వాటికి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యతనిస్తే నువ్వు ఆయనను వెంబడించినట్టు కాదు. ఎప్పుడైతే వాటిని వదులుకోవడానికి నువ్వు సిద్ధపడతావు, వాటిని వేయడానికి పౌలు ఏమంటాడంటే ఈ లోకంలో ఉన్న సమస్తం కూడా నేను పెంటకుప్పగా ఎంచుచున్నాను అంటున్నాడు. అంత సులువైనటువంటి విషయం కాదు ఇది పెంటకుప్పగా ఎంచడానికి. మనకున్నటువంటివన్నీ కూడా సమస్తాన్ని కూడా నేను ఐ కన్సిడర్ ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ రబిష్. కెన్ వి సే దట్? It is very hard for us to leave out certain things from our house, isn't it? Whether they are of use or not, we want to retain them. That is our nature. We want to keep everything. We want to accumulate. We want to confine everything for our own enjoyment. But here, Paul is a powerful reminder and inspiration to all of us that, we are here to make way for the coming of Christ. We are here to follow him, to follow in his footsteps, to follow wherever he is asking us to go, to follow and speak about him, to follow and testify about him, to have conversation about him. Can we really talk about? ఎవరైతే వీటి గురించి నా గురించి సిగ్గుపడకుండా నా గురించి ఎక్కడైతే సాక్ష్యం ఇస్తారో, నేను తిరిగి వచ్చినప్పుడు నా పరలోకపు తండ్రి ఎదుట దూతల ఎదుట నేను ఒప్పుకుంటాను అంటున్నాడు. ఎవరైతే నిరాకరిస్తారో వారిని నేను గుర్తించను అని అంటున్నాడు. It is not we recognizing Jesus. Jesus should recognize us. We need to gain that identity. Lord, look, I am your servant. I am your follower. Jesus should be able to tell and admire on the day of judgment. When he is going to come back, he should be able to tell us and tell in the presence of these angels and archangels. In Lucas Suvarta 9వ అధ్యాయం 26వ వచనంలో అంటాడు, నన్ను గూర్చియు నా మాటలను గూర్చియు సిగ్గుపడు వాడెవడో వాని గూర్చి మనుష్య కుమారుడు తనకును తన తండ్రికిని పరిశుద్ధ దూతలకును కలిగి ఉన్న మహిమతో వచ్చినప్పుడు సిగ్గుపడును. ఇక్కడ నిలిచున్న వారిలో కొందరు దేవుని రాజ్యంను చూచు వరకు మరణము రుచి చూడరని నేను నిజముగా మీతో చెప్పుచున్నాను. It is not just ordinary saying. Truly, truly I say unto you. నిజంగా చెప్తూ ఉన్నానని ప్రభువు చెప్తూ ఉన్నాడు. మామూలు చెప్పడం కాదు, నిజంగా. ఏంటి? మనుష్య కుమారుడు తిరిగి వచ్చినప్పుడు
తన తండ్రికిని పరిశుద్ధ దూతలకును కలిగిన మహిమతో వచ్చినప్పుడు ఆయన మన గురించి సిగ్గుపడకుండానట్లుగా మన జీవిత శైలి ఉండాలని మనము జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. ఎప్పుడైతే ఆయనను వెంబడిస్తామో ఇది సాధ్యమవుతుంది. మరి ఆయనను వెంబడించినప్పుడు, ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు, ఆయన యొక్క విశ్వాసమును ప్రకటించినప్పుడు మనకు కలిగే గొప్ప దీవెన ఏంటో యోవేలు గ్రంథంలో ప్రవక్త జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. బుక్ ఆఫ్ జోయల్ చాప్టర్ 2 verses 12 to 20. బుక్ ఆఫ్ జోయల్ చాప్టర్ 2. Can anyone read Joel chapter 2 verses 12 and 13? యోవేలు గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 12-13 వచనాలు. Joel chapter 2 verse 12 and 13. Let your hearts be broken. The Lord announces to his people, return to me with all your heart. There is still time. Do not eat any food. Weep and mourn. Don't just tear your clothes to show how sad you are. Let your hearts be broken. Return to the Lord your God. He is gracious. He is tender and kind. He is slow to get angry. He is full of love. He won't bring his judgment. He won't destroy you. Yeah, thank you, Andy. So here he is a powerful reminder to the community of Israel that, he is a compassionate God. He is a gracious God and is an abounding in love God. Therefore, you come to him with a broken heart. It is not your clothes, it is not your wealth, it is not something that you have, but he is asking your heart. That means when you say that I am a follower of Christ, I confess my sins in Jesus Christ, I confess my faith in Jesus Christ, then if you want to seek your blessings, you need to give your heart. You need to give your heart. Return. How? With fasting and weeping. Because the chosen generation has gone astray. The chosen generation have made choices in the world and they were unable to make choice of God in the world. It is also very relevant to our context. What are the choices that we make? Are we denying ourselves and obeying to the call of Jesus Christ? Yes, Lord, I am denying myself. I would like to take up my cross and I would like to follow you every day. Did we make a choice? Did we make a decision like that? Here in the prophetic book of Joel, God was powerfully reminding to his community. ఆయన ఏమంటారు? కన్నీరు విడుచుచు దుఃఖించుచు మనస్పూర్వకంగా తిరిగి నా యొద్దకు రండి అని అంటున్నాడు. ఎందుకు అనంటే ఆయన కరుణా వాత్సల్యములు గలవాడు, శాంతమూర్తియు, అత్యంత కృపా గలవాడునై ఉండి తాను ఉద్దేశించిన కీడును చేయక పశ్చాత్తాపపడును గనుక మీ వస్త్రములను కాక మీ హృదయములను చింపుకొని ఆయన తట్టు తిరుగుడి. హృదయాలను చింపుకోవాలి. It is not just tearing the clothes and showing an expression of sad tone saying that, oh, I am fasting and praying to God. No. You need to come to God with a broken heart. When you come to God with a broken heart, then in verse 17, he gives a promise, a hope. యోవేలు గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 17వ వచనం. అక్కడ ఏమంటాడంటే, యెహోవాకు పరిచర్య చేయు యాజకులు మంటపమునకు బలిపీఠమునకును మధ్య నిలబడి కన్నీరు విడ్చుచు, యెహోవా నీ జనుల ఎడల జాలి చేసుకొని అన్యజనులు వారి మీద ప్రభుత్వము చేయునట్లు వారిని అవమానమునకు అప్పగింపకము, లేని ఎడల అన్యజనులు వారు దేవుని ఏమాయను కదా అని వారు వేడుకోవాలి అని అంటున్నాడు. వేడుకున్నప్పుడు దేవుడు ఇచ్చేటటువంటి అభయం ఏంటో 19వ వచనంలో చూడవచ్చు. 19th verse. మరియు యెహోవా తన జనులకు ఉత్తరం ఇచ్చి చెప్పినది ఏమనగా, ఇకను అన్యజనులలో మిమ్మును అవమానాస్పదముగా చేయక మీరు తృప్తి నందునంతగా నేను ధాన్యమును క్రొత్త ద్రాక్షారసమును తైలమును మీకు పంపించదను.
He is going to spare his people by his compassionate love, provided when they turn to him with a contrite heart, provided when they come to him with a broken heart, provided when they turn and say that, yes, Lord, I am hearing your call. I would like to follow you by denying myself, by denouncing the worldly things, by denouncing the flesh weakness things, by denouncing the worldly things which have become an obstacle between you and me. And I would like to be a true follower. I would like to confess my sins tonight, and I would like to confess my faith in you alone, and I would like to inherit these blessings, the blessings of your compassion, the blessings that there is no calamity, there is no shortfall. And there it says, I'm going to send grain, I'm going to give new wine, and I'm going to give olive oil. These are the three things which shows a symbolic expression and assurance of God's blessings. The grain is the physical sustenance. The new wine is the new covenant of Jesus Christ. That means our sins are forgiven, and therefore we are eligible for the gift of salvation and for the eternity. And the third one is olive oil, is used for healing. So if you are tormented with any weakness, God is going to give you, provided when you turn to him with a contrite heart, with a broken heart. If you seek him, he is going to take care of your needs. He is going to bring you into the covenant relationship, and he is going to heal you. That is the blessedness. That is the promise that God has given to us. As we pass through this season of Lent, let us bear fruit. Let us be like the seeds which are falling on the good field. Let us be a field where it will bear fruit in its time. Let us be like an acceptable person where Jesus Christ is going to honor us in the presence of God Almighty. Such is the blessedness when we turn to him, when we follow him. May the Lord give us that needed blessing and guidance in this season so that we may draw more and more closer to him, where we would deny ourselves, we would follow Christ, we would confess our sins, and we would remain faithful in this new faith journey which he has given to us. You can adopt your own ways, how best you can come closer to God. It is not just the food, it is not just something. There are so many things which our heart knows. There are so many things which our mind knows. There are so many things which our body knows. We need to identify those weaknesses and set aside and become a true follower of Jesus Christ. May God give you that wisdom and guidance throughout this season so that you would receive blessings on the day of our Lord Jesus Christ is going to come. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.